각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. 내 갈급함 어느 곳으로 채울 수 없네. 내 갈급함 상한 나의 심령에 내 갈급함 부르짖는 소리 들으소서. 내 갈급함 주의 음성 들리네. 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 가까이 생명의 근원 대신 주께. 내 갈급함 어느 곳으로 채울 수 없네. 내 갈급함 상한 나의 심령에 내 갈급함 부르짖는 소리 들으소서. 내 갈급함 주의 음성 들리네. 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 가까이 생수의 근원 대신 주께. 내게로 나오라. 영원히 목마름 전혀 없으리. 내게로 나오라. 가까이 생명의 근원 대신 주께. 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. Streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Everybody
My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. God, you give and take away. You give and you take away. But my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. For you are God. My heart will choose
the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the moment that you rose, all of heaven held its breath. For what? And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who've come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, if He raised you up, then we shout to the King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing praise, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. 예수는 그리스도, 예수는 주, 하나님의 영으로 경배드리리. 예수 그리스도
어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑을 끊을 수 없습니다. 주님, 우리 안에 살아계시고 우리에게 한번 숨어주시오. 주님의 이름으로 기도합니다. 주님, 주님만이 우리의 경배를 받게 합당하신 분이시노라. 주님, 주님, 높이를 받으시옵소서. 할렐루야. 주님, 할렐루야. 주님, 할렐루야. 주님. 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 10월 27일 우리 10월 마지막 주 또 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 이제 사복음서 세 번째 시간이고요. 예수님의 공생애 행적 두 번째 우리가 살펴나갑니다. 이제 예수님의 공생애 중에 두 번째 유월절과 관련된 그런 행적들을 살펴나가도록 하겠습니다. 자, 우리는 지금 신약의 문을 열고 새 언약의 성취를 위해 오신 예수님의 공생애를 역사적으로 살펴가고 있습니다. 3년만 정도의 예수님의 공생애를 살필 때 우리가 이제 유월절을 기준으로 이렇게 그 행적을 살펴보면 좋다고 했는데 예수님의 공생애에는 4번의 유월절이 지나가게 됩니다. 그 유월절을 기준으로 사역의 장소가 뭐 갈릴리에서 유대 지역으로 또 유대 지역에서 다시 갈릴리로 이렇게 왔다 갔다 하시면서 사역을 행하시죠. 자, 그래서 첫 번째 유월절 전에 사역을 준비하는 그 과정에서 먼저 이 갈릴리 지역에서 유대 지역으로 이제 내려오셔서 세례 요한으로부터 침례를 받으시고 그리고 이제 성령의 인도로 광야로 이제 나가서 40일 금식하신 후에 사탄의 시험도 겪으실 때 그 시험을 어떤 신비한 능력으로 이긴 게 아니라 하나님의 기록된 말씀으로 승리하시죠. 그리고 다시 이제 세례 요한이 활동하는 요단강으로 돌아오셨을 때 세례 요한이 이제 예수님을 하나님의 아들로 지목을 하게 됩니다. 그래서 세례 요한의 제자였던 안드레와 이제 요한이 예수님을 따르기 시작하면서 또 몇몇 사람들이 함께 초대받게 되죠. 자, 그리고 그 후에 다시 이제 갈릴리 지역으로 이제 함께 올라가셨는데, 그리고 이제 가나 지역에서 있었던 그 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드는 이 첫 이적을 베푸시고, 그리고 이제 가버나움을 이제 잠시 방문하셨다가 첫 번째 유월절을 맞이하면서 이제 다시 예루살렘 지역으로 가십니다. 이제 이것이 이제 공생애에서 만나는 이제 첫 번째 유월절인데, 유월절을 맞아서 찾은 예루살렘 성전에서 첫 번째 행했던 일이 성전 청결 사건이라고 그랬었죠. 그 이후에 이제 8개월 가까이 유대 지역에 머무시며 사역을 행하셨는데 그 기간에
바리새인이며 또 산헤드린 공의회 회원이었던 니고데모라는 사람이 찾아오서 그에게 이제 거듭남에 대해 말씀하시는 그런 일도 있었고요. 그 이후에 이제 갈릴리 지역으로 또 오시는 과정에서 그 사마리아 땅을 지나가시는데 거기 이제 수가성 우물가 여인에게 당신의 이제 메시아 되심을 또 알리는 그런 내용도 우리가 살폈습니다. 자, 그리고 이제 갈릴리 지역으로 올라가셨죠. 그때 이제 갈릴리 지역 사역은 처음 이제 고향인 그 나사렛 회당에서 말씀을 전하시는 거였는데요. 그 말씀을 전하시다가 배척당하시죠. 그래서 이제 가버나움을 중심으로 사역을 행하시는데, 그러니까 이제 약 4개월 정도에 이제 걸쳐서 이제 갈릴리 사역을 행하시는 겁니다. 그때 유다 지역에서 이 세례 요한의 소개로 제자들이 되었었던 사람들, 이 사람들을 부르시고 또 거기서 이제 세리 마태도 부르시고, 자, 그리고 이제 가버나움에서 사역하실 때 회당에서 이제 더러운 귀신 들린 자가 뭐 예수님이 누구다라는 걸 알아보는 그런 사건도 있었었거든요. 그러니까 계속해서 그리스도시다라는 것, 기름 부음 바요, 받은 자요, 메시아라는 사실이 곳곳에서 이제 드러나고 있었던 거죠. 그리고 이제 시몬 베드로의 장모를 고치시는 일도 있었고요. 또 나병 환자를 고치는 그런 일도 있었습니다. 그리고 이제 중풍병자를 고치는 일도 있었는데 예수님이 사역하시는 그 집에 사람이 너무 많아서 사람들이 어떻게 올 수가 없으니까 지붕으로 올라가서 지붕을 뜯어내고 그 침상채로 예수님께 달아내리는, 그래서 치유받는 그런 사건도 있었습니다. 자, 그리고 이제 다시 두 번째 유월절을 맞이하면서 예루살렘의 이제 유대 지역으로 가시는데, 자, 그곳에서는 뭐 이제 그때는 예루살렘 성전이 아니라 예루살렘 성 근처에 있었던 베데스다 연못에서 안식일에 38년 된 병자를 고쳐주시는 일을 하죠. 그래서 이제 안식일 논쟁이 이제 벌어지기도 하는데, 이 사건을 통해서 이제 바리새인들이 이 하나님의 율법을 완전히 오해하고 있구나, 그러니까 전혀 이 사람들이 지금 하나님이 원하셨던 그 의도를 모르고 있구나라는 그런 분명한 현실을 볼 수 있었습니다. 자, 그래서 두 번째 유월절에는 어쨌든 이 사건이 전부인 것 같고, 그 이후에 이제 다시 갈릴리 지역으로 이제 오셔서 이제 본격적인 또 사역을 시작하시는데, 수많은 사람들이 예수님을 따르게 되면서 예수님께서 12명의 제자를 부르시게 되죠. 그리고 이제 갈릴리 호수의 한 동산에서 율법의 참된 의미를 알게 하시는 이제 산상수훈을 제자들과 백성들에게 가르치십니다. 그 장소가 아마 가버나움과 게네사렛 어떤 중간쯤 지점일 거라고 봅니다. 자, 이렇게 공생의 2년차 갈릴리 사역, 그러니까 가장 길었다고 할 수 있었던 1년 반 정도의 그 사역 그 초기에 산상수훈의 가르침이 있었고, 그 후에 이제 예수님은 온 갈릴리 지역을 다니시면서 보통 대중들에게 하나님 나라를 선포하시고 하나님의 그 사랑으로 말미암아 우리에게 임한 이 기쁜 하나님 나라를 알리시죠. 그리고 공생의 세 번째 유월절을 맞이할 때, 거의 끝이 오는 거야 벌써. 세 번째 유월절을 맞이할 때, 이때는 뭐 예루살렘으로 간 게 아니고요, 그냥 갈릴리 지역에서 사역을 하시는데, 근데 이제 그 기간 그 예수님이 많은 사람들이 왔을 때 생명의 떡에 대해서 말씀을 하셨는데, 그때 이제 따르던 많은 제자들까지 예수님을 이상하게 생각하고 다 흩어져 버리는 그런 사건이 나옵니다. 그래서 이제 남은 제자들을 집중적으로 훈련하시는 것을 볼 수 있는데, 이런 제자 훈련은 이 가버나움을 중심으로 한 게 아니고요, 대부분 이제 갈릴리 북쪽 지역, 여러 도시를 돌아다니면서 하는 걸 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 좀 전체적인 큰 흐름을 좀 잘 기억하시면서 우리가 이제 산상수훈 후에 갈릴리 지역 가버나움을 중심으로 했던 그 여정을 좀 살펴보면, 먼저 어떤 백부장, 그러니까 로마의 군인이죠. 이 백부장이 자기의 종이 병들어 죽게 되었다고 하면서 예수님을 찾아와서 고쳐달라고 합니다. 근데 이 사람이 그래서 이제 예수님이 함께 가서 고쳐주겠다, 가보자, 그렇게 해도 이 사람이 손사래를 치면서 예수님께서 말씀만 하시면 전 나을 걸 믿는다, 이렇게 이제 얘기를 하죠. 그래서 예수님께서 아주 놀랍게 여기시면서 이 사람의 믿음을 크게 칭찬하십니다. 그러니까 이 로마 군인이 이 상관의 명이 있을 때 자기가 토를 달지 않고 주어진 명령에 따라 그 어떤 상황과 환경을 만나도 결국 그 명령대로 하는 그런 군인의 그 사명을 자기가 알고 있는 것처럼, 바로 이제 이런 모습으로 우리 예수님의 이 말씀을 그대로 믿은 거죠. 그러니까 바로 이러한 것이 참된 믿음의 모형이다라는 걸 보여주셨던 겁니다. 그래서 이런 마음의 자세가 하나님을 신뢰하는 자들의 진정한 믿음의 그런 모습이기 때문에
어떤 모델이기 때문에 예수님은 이 백부장을 칭찬하시면서 이런 자들이 하늘나라 잔치 들어갈 수 있다. 분명하게 어떤 믿음에 대해 구원받는 믿음에 대해 말씀하시는 거죠. 자, 그래서 이 사마리아 수가성에서도 그랬지만 성경을 알고 뭐 율법을 지킨다고 하는 이게 그 말씀에 익숙한 유대인들은 자기들의 그릇된 종교적 그 전통과 그 선입견 때문에 익숙함 때문에 예수님을 미워하고 불신하고 그랬지만 오히려 이방 사람들은 다른 그릇된 선입견 없이 예수님께서 말씀하시는 것 그리고 예수님께서 보여주시는 것들을 보고 그대로 이제 믿고 순종하잖아요. 그래서 오히려 예수님이 참된 메시아 되신다는 사실을 그들은 직접 경험하게 되는 거죠. 그러니까 오래 믿어왔던 것, 숙달되고 익숙한 것이 편할 수는 있겠지만 자칫 잘못 형성된 이 습관과 그 태도라면 오히려 하나님의 진실한 마음을 보는데 완전한 장애가 될 수 있다는 거 잊지 말아야 되죠. 예수님이 그래서 거듭남에 대해서 그래서 말씀하시는 겁니다. 자, 그리고 갈릴리 호수 이제 남서쪽에 나인이라고 하는 동네가 있었는데 거기서는요 죽은 사람을 이 과부의 죽은 아들을 살립니다. 자, 이렇게 죽은 사람을 살리는 이런 일들은 아무리 뭐 마술을 피고 뭐 사람의 눈을 잘 속이는 그런 사람들이라고 해도 도저히 이건 불가능, 흉내낼 수 없는 거죠. 그러니까 생명의 주관대 대신 예수님만이 하실 수 있는 그런 일들을 행하십니다. 자, 그런데요, 이 율법에 의하면요, 죽은 자의 뭐 관이나 어떤 시체에 손을 대면 부정한 것으로 간주됐기 때문에 유대인들에게 죽음은 곧 어떤 죄의 결과처럼 여겼어요. 그래서 예수님이 지금 죽은 자에게 손을 대시고 뭐 관에 손을 대고 이런 행동들은 계속해서 그런 이 전통, 장로들의 전통을 따르는 유대파, 이 유대인 이 바리새파들에게는 굉장히 좀 부정적이고 어떤 이 반항을 일으키는 그런 일들이었죠. 근데 뭐 예수님의 행동은 어떤 거였습니까? 인간을 향한 하나님의 진실한 그 사랑을 인한 것이었잖아요. 그래서 자녀를 잃고 슬피 우는 그 과부를 불쌍히 여기셨고, 그래서 그 죽은 자녀를 사람을 살리는 일을 하시는 거예요. 여러분, 이런 걸 볼 때 우리도 이 성경 해석에 너무 심하게 얽매여서 말싸움만 하고 그래서는 안 되고요. 우리에게 맡겨주시는 이 영혼들에 집중하는 그 집중력을 가지고 생명 낳는 생명을 세워가는 우리가 돼야 되는 것 잊지 마십시다. 이렇게 죽은 사람이 살아나는 일로 인해서 이게 얼마나 두려운 일이에요. 그 사람들이 두려워하고 하나님께 이제 영광을 돌리면서 이제 그 사람들이 볼 때는 정말 하나님께서 약속하셨던 그분, 그러니까 메시아가 오셨다. 그래서 하나님께서 정말 자기 백성들을 돌아보신다. 뭐 이것 때문에 아주 기뻐했었죠. 근데 이제 이런 소식들이 이제 그 죽은 사람을 살리고 했던 이런 소식이 그때 감옥에 갇혀 있었던 세례 요한에게 전달이 됩니다. 그때 이제 세례 요한이 감옥에 있었는데 예수님의 이런 놀라운 이 사역의 소식을 듣고 이게 지금 정말 예수님이 그분이시냐라고 묻죠. 그러니까 예수님께서 그 세례 요한이 보낸 사람들에게 뭐라고 말하라고 하냐면 지금 너희가 보는 것처럼 소경이 눈을 뜨고 절름발이가 걷고 나병 환자가 낫고 귀머거리가 다시 듣고 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람들에게 복음이 전파된다고 말하라고 그러죠. 이건 어디에서 나오는 말씀이냐면 이사야서 35장, 61장에 나오는 말씀입니다. 그러니까 여기에 벌써 이미 메시아가 오실 때 어떤 일이 벌어질 거다라고 말씀하셨던 그것이 그대로 성취되고 있다라는 것을 알리신 거죠. 그래서 세례 요한은 예수님을 이제 그리스도로 이렇게 지목했던 하나님의 아들로 지목했던 그 첫사람인데도 예수님께서 이런 질문을 하는 걸 보면 말라기서를 통해서 그 하나님께서 보내시겠다고 하신 그 엘리야가 이 사람이 맞긴 하지만 근데 그 무슨 엘리야가 뭐 죽은 뭐 하늘로 승천한 엘리야가 다시 뭐 환생을 해서 모든 걸 다 알고 있는 그런 게 아니라는 거예요. 이 세례 요한은 과거에 엘리야가 뭐 다시 환생한 게 아니고 이 땅에 처음 태어난 분명한 그도 한 생명이었던 거죠. 그래서 그의 출생이 굉장히 특이했던 것처럼 그의 부모가 이 아이가 태어날 때 있었던 그 특별한 부르심을 기억했고 그래서 항상 이 아이의 그 이 성장 과정에서 그 말씀대로 살아가는 그런 사명자로서의 교육을 했던 것으로 보입니다. 자, 그래서 그 요한은 부모로부터 그렇게 듣고 배웠던 그런 하나님의 부르심에 대한 것을 어떻게 했을까요? 지금도 많은 믿음의 자녀, 가정에서 태어난 자녀들이 교회를 떠나고 하나님을 저주하는 일들이 많습니다. 근데 요한은 그렇지 않았다라는 거죠. 부모로부터 듣고 배웠던 그 삶 속에 있었던 그 모든 이 믿음의 삶들을 그대로 그도 믿었고 스스로 믿었고
그래서 그가 장성할 때 하나님의 마음을 경고하는, 그러니까 하나님의 마음을 품은 그런 성도로 성장해서, 그래서 광야에서 그 사명을 감당했었던 겁니다. 자, 그렇게 세례 요한은 비록 부모를 통해 제3자를 통해 전해 듣고 배운 것이었지만 하나님의 부르심을 믿었고 그 부르심대로 순종의 삶을 살 때 하나님께서 바로 이렇게 순종하는 삶을 통해서, 이런 순종하는 삶을 살아가는 이 사람 세례 요한을 통해서 마치 엘리야를 보내신 것처럼 그 엘리야가 이 땅에서 했던 것을 보여주는, 그대로 새 언약의 문을 여는 그 하나님의 약속을 성취하게 되는 겁니다. 그러니까 결국 뭐라는 겁니까? 말씀대로의 순종이 답이다라는 거예요. 성도들에게는 순종이 답이라는 것 잊지 마십시오. 자, 그러니까 선지자들도 어떤 사람들인 거예요? 자기가 듣고 배운 분명히 듣고 배웠겠죠. 그런 말씀에 대한 믿음을 가진 사람들이고, 그 믿음을 가지고 목숨을 걸고 선포하고 외치는 일을 했던 사람들이 선지자들이라는 겁니다. 그래서 그들은 뭐 감옥에 갇히기도 하고 죽기도 하고 고통받기도 하고, 세례 요한도 그랬던 거 아닙니까? 그러니까 세례 요한 또한 그렇게 감옥에 갇혔지만 그 안에서 예수님께서 죽은 자를 살리신 이야기를 들을 때, 아, 예수님이 메시아다라는 사실을 확신하게 됐죠. 그러면서 예수님께서 진정한 메시아라면 정말 빨리 이 어둠의 세력을 좀 멸하고 불의한 자들을 심판해 줄 것을 기대했던 것 같아요. 누구나 그렇게 생각할 수 있지 않겠습니까? 그런데 그동안 그는 그래도 그렇게 해서 이제 결국엔 참수형을 당해 죽게 되는데, 그때까지 그런 사명의 길을 그가 떠나지 않았고 그에게 주어진 그 메시아의 오실 길을 예비하는 그 준비된 사명을 충실히 감당하는 그런 삶을 살았던 것을 볼 수 있습니다. 어쨌든 예수님께서 죽은 자를 살리시는 것을 보며 백성들이 두려워하고 살아 역사하시는 하나님을 봤다라고 하면서 하나님을 찬양하는데, 유대 바리새인들은 여전히 마음을 닫고 완악한 마음을 보입니다. 그러니까 예수님이 이런 모습을 보고 뭐라고 말씀하시냐면, 세례요한이 와서 광야에서 먹지도 않고 마시지도 않으면서 외치니까 귀신 들렸다고 그러고, 이제 예수님 당신이 오셔서 사람을 차별하지 않고 교제를 나누고 함께 사람을 세우는 일을 하니까 먹기를 탐하고 포도주를 즐기며 세리와 어울리는 죄인 중에 죄인이다. 이게 그렇게 생각하고 하는구나 너네가. 그렇게 말씀하시죠. 그러면서 전통적 선입견, 이 장로들의 잘못된 유전, 전통에 얽매여서 사람이 뭘 하든지 정죄하고 판단만 하면서 하나님의 진심과는 거리가 먼 이 바리새파 사람들에게 예수님이 하시는 일의 이 결과들, 그러니까 죽은 사람까지 살아나는 이 일들이 바로 예수님이 누구신가를 바르게 증거하는 거 아니냐. 그렇게 분명히 예수님의 이 행함이, 이 놀라운 역사가 살아계신 이 하나님의 역사를 증거하고 있다라고 전하고 있습니다. 자, 그 다음 바리새인이었던 이 시몬이라는 이 사람이요, 예수님을 만찬에, 자기 만찬에 초청해서 식사를 하는 일이 있었는데 이게 좋은 의도는 아니었습니다. 이때 그냥 초대받지 않았던 한 여자가 향료가 담긴 옥합을 가지고 와서 예수님의 발에 눈물을 적시며 자신의 머리카락으로 그 향유를 가지고 다 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 바르는 그런 일이 벌어집니다. 여기서 이제 예수님께 향유 옥합을 부은 이 여인은요, 나중에 우리가 살피지만 고난주간에도 향유 옥합을 부은 여인이 있었어요. 베다니 나사로의 집에 살던 마리아, 이 여자와는 다른 인물이고 여기 사건은 다른 사건입니다. 어떤 바리새인 이 시몬은 예수님을 초청해 놓고도 뭐 발 씻을 물조차 내놓지 않는 그 결례를 막 범했는데, 이 여자가 회개를 외치던 예수님 앞에 나와서 자기 죄를 자복하고 그런 자복하는 마음으로 귀한 이 향유 옥합을 붓는데, 이 바리새인들은 이 여자가 이제 죄인이었다. 자기들이 정죄할 때는 자기들의 기준은 죄인이었다라는 걸 알고 있었기 때문에, 예수님은 처음 보는 여자니까 모를 수 있잖아요. 근데 속으로는 예수라는 사람이 지가 예언자면 이거 알겠지 하는 이런 마음을 품게 됩니다. 그러니까 예수님 당연히 아시죠. 그러니까 예수님이 이런 저들의 정죄하는 마음을 다 아시고 그 시몬에게 질문을 하죠. 빚을 탕감받은 두 사람의 예를 들면서 질문을 해서 그에게 깨달을 기회를 주시고, 이 여인이 스스로 큰 죄인으로 여기고 눈물로 귀한 향유를 부은 이 마음을 보시고, 죄인이니까 예수님이 내가 너의 죄를 용서하겠다. 그러니까 너의 죄가 용서받았다. 이렇게 말씀하시죠. 자, 그러니까 바리새파 사람들이 예화를 듣고 뭐 자기들이 회개하고 돌이키는 게 아니고
용서해 주시는 그 예수님을 향해서, 죄를 용서해 준 예수님을 향해서 지가 누군데 하나님 하실 수 있는 용서를 해준다고 난리야. 이런 식으로 또 예수님을 오해하게 되죠. 그러니까 예수님은 우리의 죄의 문제를 위해서 이 땅에 오셨는데, 유대 바리새인들은 이스라엘 나라의 회복, 그러니까 자기들의 회복, 그러니까 자기들의 역전하는 인생을 위해서 메시아가 와야 된다라고 잘못된 그런 생각을 가지고 있으니까 바른 사역을 해도 그게 뭔지도 봐도 몰라요. 그러면서 계속 충돌과 오해가 벌어지고 있는 겁니다. 여러분, 그래서 잘못된 전통적 메시아관에 빠져 있는 이 유대 바리새인들에게는 점점 더 예수님께서 하시는 말씀이나 또 기적적인 어떤 그런 일들이라고 하더라도 마치 이게 하나님을 모독하는, 귀신이 행하는 이런 것처럼 보이게 됐던 거죠. 그러니까 이게 참 무서운 게, 하나님을 오해하고 처음부터 잘못 기대를 가지고 신앙생활을 하는 것처럼 참 무서운 함정이 없다라는 걸 잊지 말아야 돼요. 오늘날 참 이게 위험한 겁니다. 하나님에 대해 어떻게 알고 있는가, 하나님이 무엇을 해야 하는가 하는 이 각자의 신관에 따라서 자신의 그 신앙의 길이 형성된다, 이 사실 잊지 마시고, 무엇보다 그래서 나는 과연 하나님의 뜻을, 하나님의 말씀은 계시의 말씀을 따라 바르게 알고 있는가 좀 깊이 되돌아볼 수 있기를 바랍니다. 자, 예수님은 계속해서 이 갈릴리 각 지역을 다니시면서 하나님 나라를 선포하시고 그 기쁜 소식을 전하십니다. 그런 사역이 있어서 이제 제자들이 따라다녔는데, 제자들만이 아니라 이렇게 예수님이 곳곳에서 사역하시면서 치유나 이런 걸 통해서 악령과 질병에서 고침을 받은 몇몇 여자들도 예수님을 따라다니며 사역을 돕는 것을 볼 수 있습니다. 특히 막달라라고 하는 지역에서 귀신 들리고 병든 자를 고치셨었는데, 그때 마리아라는 여자가 있었습니다. 우리는 보통 막달라 마리아 이렇게 하니까 무슨 이름인 줄 아는데, 이 막달라는 갈릴리 호수 서쪽 지역의 도시 이름, 그러니까 지명이었습니다. 그 도시에서 7 귀신 들렸던 이 여자였어요, 이 마리아가. 근데 이 여자를 이제 여자에게서 예수님이 귀신을 쫓아내 주심으로 이 여인이 그 나음을 입고 예수님을 항상 가까이 섬기고, 여러 예수님을 따르는 이 다른 여자들과 자신들의 소유로 예수님의 사역을 돕는 그런 일을 했는데, 그 여자가 이제 막달라의 마르다인 겁니다. 그러니까 근데 이제 다빈치 코드라는 거 여러분 들어보셨을 텐데, 이 다빈치 코드를 적었던 댄 브라운이라는 이 사람은 이 정경에 있는 게 아니라 위경으로 이제 분류된 유다복음서를 토대로 막달라 마리아가 창녀였었고 예수님과 결혼한 여자다, 엉뚱한 얘기를 했었죠. 그래서 2006년도에 그래서 이 다빈치 코드가 영화로 상영될 때, 이 성경과 역사를 바르게 교육받지 못했던 많은 신자들이 이런 이 거짓말에 속아 넘어가서 한동안 이 전 세계 교회 공동체가 술렁이고 이런 적이 있었습니다. 성경을 그래서 역사적으로 차분히 살펴서 그런 거짓들을 분별하여 확실한 말씀에 거할 수 있는 눈을 가져야 돼요. 성경에는 여러분 여러 명의 마리아가 나옵니다. 예수 어머님 마리아죠. 막달라 마리아 지금 말했고, 또 베다니 나사로의 동생이었던 마리아. 그러니까 여러 명이 같은 이름으로 나오기 때문에 잘 구분할 수 있어야 됩니다. 자, 막달라 지역의 마리아는 7 귀신이 들렸다가 예수님께서 치유하여 주신 여인인데, 이렇게 이제 예수님께서 귀신을 쫓아내는 일들을 이제 곳곳에서 하시면서 우리가 뭘 알게 됐다고 그랬습니까? 영적인 세계가 어떤 세계구나, 어떤 존재들이 있구나라는 걸 알게 됐다고 그랬죠. 그러니까 예수님께서 이런 일을 하시기 전에는 사람들이 귀신으로 인해 속아서 그 영혼이 짓밟히고 고통당하는 이유를 확실하게 알지 못했던 겁니다. 그래서 마태복음에서 귀신이 들려서 눈이 멀고 말을 못하는 사람을 고쳐주시는데, 바리새인들은 이런 일을 자기들한테 해석을 해야 되니까 뭐라고 해석했냐면, 예수님이 귀신의 왕 바알세불의 힘을 입어서 이런 일을 한다, 이런 식으로 이제 결론을 짓죠. 그러니까 귀신이 귀신을 쫓아낸다, 이런 논리를 세운 거예요. 그러나 예수님께서는 이런 일들은 귀신의 힘이 아니라 하나님의 성령을 힘입어 행하는 거다. 이런 일이 벌어지는 이유는 지금 하나님 나라가 이미 시작됐기 때문이다 라고 말씀을 분명하게 해주시죠. 그러니까 이 모든 세계를 창조하신 하나님만이 이런 세계를 알 수 있는 거 아닙니까? 그래서 그런 세계에 존재하는 이 사탄의 그런 존재와 저들이 행하고 하는 그 거짓된 짓거리들을 분명히 알게 하시는 겁니다. 그래서 하나님의 아들 예수님께서 그런 세계를 우리에게 알게 하신 거고, 그 세계 속에 악한 귀신의 세력을 쫓아내 주신 거죠.
근데 이제 이런 사실을 알지 못하는 바리새인들이 이 세상의 주인으로서 이 거짓된 악령을 쫓아내시는 것을 가지고 뭐 사탄의 그 힘을 가지고 이걸 쫓는다. 엉뚱한 소리를 했다는 거죠. 유대인들은 누굽니까? 하나님 나라가 이 땅에 임할 수 있는 그 사명을 맡았던 족속들 아닙니까? 하나님께서 그 죽음의 이집트에서 구원하는 이 민족을 시내산에 불러서 하나님 나라 백성 그 모델로 그 하나님의 왕대심과 그의 통치하는 그 하나님 나라를 알리는 열방의 제사장 나라로 삼으셨는데 이들은 그 약속 이후에 어떻게 했어요? 자기 생각과 욕심대로 살았어요. 결국 가나안 땅의 주인이 된 지 그래서 400년 후에는 사사시대라고 그러는데 그 끝에 하나님의 통치를 하나님을 버려버려요. 그리고 인간을 왕으로 삼았던 그런 민족이죠. 그래서 결국 어떻게 됐습니까? 그렇게 세상에 치이며 살다가 그러니까 인간을 왕으로 그렇게 삼아서 산 지 한 470년 정도 만에 이방 민족들에게 다 주권을 뺏기고 그리고 다 쫓겨나죠. 그래서 그렇게 바벨론의 포로가 되고 나서야 그리고 1000년의 세월이 흘러서야 하나님의 통치가 얼마나 사실적이고 귀한 거구나라는 걸 알게 된 겁니다. 그래서 이제 그 이후에 그렇게 또 절실하게 이제 하나님의 통치를 기다리고 기대하면서 그 일을 이루신 이제 메시아를 소망을 했는데 지금 정작 그 메시아 되신 그리스도 되신 예수님이 이 땅에 오시니까 어떻게 돼요? 저들은 또 여전히 잘못된 이제 그 우파가 돼가지고 자기들의 기대로 가득 차서 예수님이 그리스도 되시다라는 걸 믿지 않고 오히려 그 예수를 죽이고자 하는 그 죄악 가운데로 빠져들고 있었던 겁니다. 그래서 예수님께서는 이들로 하여금 저들이 기대하는 그런 메시아가 아니라 하나님이 보내시겠다고 하신 그 메시아, 하나님의 나라를 임하게 하실 그 그리스도가 바로 당신 자신이다라는 걸 분명하게 알려주신 건데 근데 그걸 믿지 않으니까 가는 곳마다 어떻게 하셨어요? 예수님께서 그가 그리스도 되시다라는 것을 증거하는 역사를 나타내죠. 그 표적과 기적들이 바로 그런 증거인 겁니다. 그래서 특별히 이제 요한복음 같은 데를 보면 예수님께서 행하신 그 이적에 대한 기록을 보면 그 이적들이 다 뭐 인간들이 뭐 속임수로 뭐 이걸 이렇게 어떻게 흉내낼 수 없는 거예요. 그러니까 오직 창조주 하나님만이 하실 수 있는 그런 일들이 예수님의 이적 속에 있는 걸 보여주고 있습니다. 뭐 질적으로, 양적으로, 공간적으로, 뭐 시간적으로, 자연 법칙이나 운명이나 또 죽음 같은. 그러니까 사람의 능력으로는 어떤 것으로도 변화가 불가능하고 오직 창조주이신 하나님만이 하실 수 있는 그런 초월적인 표적들을 통해서 바로 예수가 그리스도시다. 살아계신 하나님의 아들이다라는 것을 증거해 주고 있는 겁니다. 그러니까 유대인들은 하나님의 나라가 속히 임할 것을 그렇게 기대하면서도 이제 예수님으로 말미암아 이미 시작된 이 하나님의 역사를 보면서도 믿지 못하니까 예수님께서 당신이 하시는 일, 그러니까 듣고 믿지 못하겠으면 당신이 하는 그 일, 지금 내가 하고 있는 이 일들을 보고 이걸 보고 분명히 알아라 말씀을 하시죠. 그리고 그렇게 이 땅에 오셨던 예수님이 메시아라는 사실, 이런 그 분명한 이 기적적인 증거들이 그래서 역사 속에 수많은 증인들에 의해 기록된 그 당시 그 많은 사람들이 다 증인이었던 거예요. 그걸 믿냐 안 믿냐를 떠나서 분명한 건 그들이 눈으로 봤다라는 거죠. 그래서 그런 것들이 그렇게 기록으로 남아 지금 우리에게까지 2000년이 지난 지금 우리에게까지 변치 않는 진리로 역사적 사실로 진실로 우리에게 전해주고 있는 겁니다. 그래서 그 하나님의 사랑의 실제이신 예수님께서 사역을 시작하시면서 하나님의 나라가 우리에게 임했음을 선포하셨고 그래서 마귀와 귀신들이 더 이상 하나님의 백성을 괴롭히지 못하도록 그렇게 쫓아버리시는 거예요. 근데 이 바리새파들은 그런 예수님이 마귀의 힘을 가지고 이런 짓을 한다. 이런 식으로 판단을 한 거죠. 이런 이들에게 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면은 이런 식으로 하나님이 하시는, 그러니까 성령이 하시는 일을 회방하는 것은 사함을 받지 못할 거다라고 말씀하시죠. 그러니까 하나님만이 하실 수 있는 그 일을 보면서, 그러니까 이건 하나님밖에 할 수 없다는 사실을 고백하면서 니고데모가 그랬잖아요. 그런 자들이 그것을 귀신들이 하는 짓이다. 이런 식으로 자기들의 논리를 입증시키려고 이렇게 거짓말하는 이런 태도에 대해서 이건 절대 용납받을 수 없는 그런 짓이다. 말씀하시는 거죠. 왜 택함을 받아서 사명을 맡았음에도 이 사람들에게 이런 일이 벌어지는가 하면 결국 그거예요. 자신들의 기대에 가득 찬 하나님에 대해 바르게 알지 못하기 때문인 거죠. 그러니까 자기 기대에 가득 차 있기 때문에 진짜 하나님이 나라고 보이지도 못 보는 거예요. 하나님을 자기가 생각하고 자기가 뜻하는 대로 움직이는 마술램프 속의 그 지니 같은, 금송아지 같은
그러니까 자기가 명하는 대로 원하는 대로 움직이는 그런 신으로 생각하기 때문인 거죠. 여러분 다시 한번 말하지만 우리도 오랫동안 교회 생활을 하고 또 함께 달려왔다고 해서 자칫 하나님의 말씀하심조차 우리 편한 대로 뭐 바라보고 그냥 익숙하게 해석하면 안 된다라는 거 절대 잊지 마시기 바랍니다. 자, 그리고 계속되는 예수님의 사역에서 예수님은 이제 가르치실 때 비유를 들어서 말씀하신 것을 알 수 있습니다. 그러니까 비유라는 건 뭐냐면 사실 어떤 것이 잘 이해할 수 있도록 설명하려는 거 아닙니까? 자, 그런데 예수님께서 비유로 말씀하시는 이유에 대해서 제자들에게 말씀하신 것을 마태복음 13장을 참고해서 보면 예수님이 마치 말씀을 의도적으로 어렵게 해서 저 사람들은 잘 알아듣지 못하게 하려고 한 것처럼 그렇게 느껴요. 여러분들 생각해 보세요. 지금 예수님이 오셔서 어떻게 해서든 이 백성들에게 하나님의 뜻을 알리고자 하신 거 아닙니까? 근데 왜 이런 말씀 하시냐? 여러분 이거는요 문맥적인 것과 예수님이 지금 오셔서 하시고자 하는 사역의 의미, 그 의미를 바르게 좀 알아야 온전하게 우리가 볼 수 있는데요. 예수님께서 비유로 말씀하시는 그 이유는 누구에게는 듣게 하고 누구는 못 듣게 하겠다 이게 아니고 예수님께서 보여주시는 그리스도 되심의 확실한 증거, 표적조차 자기들의 욕심과 고집 때문에 부인하고 귀신이 하는 짓거리다 하면서 일부러 귀를 막고 듣지 않으려고 하는 그런 사람들의 결과가 어떤 것인가라는 걸 말해주는 거라고 볼 수 있어요. 사실 예수님께서 비유로 말씀하시는 이유는 너희 중에 많은 사람들이 귀가 둔하고 마음은 강팍하며 눈이 멀고 또한 나의 음성을 이해할 수 없기 때문에 저들을 긍휼히 여기셔서 좀 쉽게 알아들 수 있게 말씀하신 거예요. 그래서 귀를 열고 듣기만 한다면 그 거듭난 믿음으로 이 선입견을 빼고 익숙한 그 어떤 그 이 생각을 깨뜨리고 그 거듭남으로 이걸 들으면 예수님의 비유를 통해 지금 하나님의 말씀을 이거였구나 이걸 우리가 분명하게 알 수 있게 된다는 거죠. 그러니까 사탄은 계속해서 근데 이런 게 어렵다고 우리에게 속이죠. 성경은 어렵다 이런 식으로 속이지만 여러분 지금도 예수님께서 진리의 성령이신 우리 예수님께서는 우리가 듣기 쉽게 알게 하십니다. 말씀하십니다. 그러나 우리가 듣지 못하는 이유는 뭡니까? 우리의 마음에 귀가 막혀 있어서 성경이 어렵다는 선입견에 사로잡혀 있어서 우리가 하나님과 다른 꿈을 꾸고 있어서 우리가 하나님을 마음대로 생각하고 있어서 그러니까 우리의 게으름으로 인해 그런 거예요. 성경과 역사를 바르게 깨닫도록 여러분 그래서 우리는 이 성경 안으로 들어가요. 성경과 역사 안으로 들어가서 진리의 성령 하나님께 구하고 그래서 그 하나님으로부터 우리가 들어야 되는 거죠. 그래서 그렇게 하나님의 진심을 만날 때 거듭난 인생이 되는 거고 그런 거듭난 인생이 될 때에 우리가 보냄받은 이 땅에서 하나님 나라를 이루며 살아갈 수 있는 겁니다. 자, 예수님께서는 어쨌든 사역 중에 이렇게 표적과 기적을 많이 보이셨는데 그 중에 이제 나인성에서 과부의 죽은 아들을 살리는 것처럼 사람으로서는 할 수 없는 그런 일들을 계속 행하셨어요. 그 중에 또 하나가 뭐냐면 폭풍을 잠잠케 하는 사건이었습니다. 그러니까 자연까지도 예수님의 말씀 앞에 복종을 하더라는 거죠. 사람들은 자연 속에서 자연의 일부로 살아가야 될 수밖에 없지만 하나님은 그 자연을 창조하신 분이십니다. 그래서 우리에게 가장 큰 축복이 뭐냐면 성도의 가장 큰 축복은 그런 자연을 창조하신 분이 나의 아버지다 라는 사실이에요. 그러니까 우리에게 자연을 복종케 하는 그런 능력은 없어요. 그러나 그 자연을 창조하시고 운영하시는 분이 우리와 항상 함께 하시는 우리 하나님이다라는 걸 잊지 마십시오. 그러니까 성도는 신비한 기적을 베푸는 존재가 아니에요. 놀라운 능력으로 자연도 마음대로 주무르고 뭘 마음대로 하는 그런 존재가 아니에요. 하나님은 성도를 그렇게 만들지 않았어요. 우리는 하나님의 임마누엘 되심을 믿고 임마누엘의 하나님을 우리가 감사하며 믿음으로 그 하나님이 주신 그 말씀의 가치를 따라 이제 각자 보내받은 삶의 터 현장에서 그렇게 하나님의 나라를 이루며 그 하나님의 그 가치를 이루며 살아가는 그런 존재인 거예요. 이게 성도들의 가장 큰 축복입니다. 많은 돈, 사업 성공, 직위의 상승, 넓은 집, 좋은 차, 등등 가질 수 있는 것이 이런 게 축복이 아니고 이게 진정한 축복이 아니고 우리의 창조주 되시고 구원자 되시고 치료자 되시고 우리를 푸른 초장 맑은 물가로 인도하여 주시는 그 선한 목자 되신 예수님이 우리와 나와 함께 하는 거. 이게 가장 고귀한 성도들의 축복이다라는 거 잊지 마십시오. 그럼 그렇다면 우리가 어떤 기도를 주님께 드릴 수 있겠습니까? 이거 달라 저거 달라 하는 기도가 아니라
그 하나님의 마음을 알기에 그 뜻대로 내가 용기 있게 살아갈 하나님 그 용기 주옵소서. 그게 우리의 기도가 돼야 되지 않겠습니까? 자, 계속되는 예수님의 사역은 이제 거라사라는 지방에서 군대 귀신 어떤 들린 그런 자들도 고쳐주시고요. 다시 이제 가버나움에서 회당장 야이로라는 사람의 또 죽은 딸을 살려내십니다. 그 딸을 살리러 이제 가는 과정에서 12년 동안 혈루병을 앓던 그 여인이 예수님 옷에 몰래 손을 대면 나을 수 있다는 믿음을 가지고 그렇게 함으로 말미암아 정말 그런 병이 낫는 일도 있었죠. 자, 이 모든 것은 어떤 종교 경전에 나오는 지금 신화같이 꾸며진 얘기가 아닙니다. 이건 예수님이 하나님이 보내신 메시아다라는 사실을 역사적 증인들과 기록을 통해 분명하게 증거하고 있는 걸 잊지 마십시오. 그러니까 군중들을 향해 계속되는 예수님의 사역으로 이제 예수님의 명성이 아주 곳곳으로 퍼져나갔죠. 근데 중요한 것은 예수님께서 이렇게 전능한 능력으로 슈퍼스타처럼 당신이 혼자서 다 일을 행하는 게 아니었어요. 이 땅에 오신 하나님께서 여전히 당신의 능력으로 아니라 사람들의 순종을 통해 일하시는 것을 기억해야 됩니다. 그러니까 순종이 교회와 성도가 이 땅을 살아가며 이 주신 사명을 감당하는 하나님 나라를 이루는 유일한 방법이다라는 사실을 잊지 마십시오. 그래서 예수님은 어떻게 하십니까? 이제 그의 제자들에게 귀신을 쫓아내는 권세, 또 병을 고치는 능력을 주어서 각 도시로 보내시죠. 그러니까 마태복음에서 제자들을 보내며 명하신 게 뭐였냐면 10장 6절 이스라엘 집에 잃은 양떼에게 가라. 다니면서 하늘나라가 가까이 왔다고 선포해라. 앓는 병든 사람을 고쳐주고 죽은 사람을 살리고 나병 환자를 깨끗게 하며 귀신을 내쫓아라. 너희가 거저받았으니 거저줘라. 이것이었습니다. 그러니까 먼저 다른 민족에게 가라 하지 않았어요. 이스라엘 집에 잃은 양에게로 가라 말씀하시죠. 그러니까 저들이 먼저 역사적으로 하나님의 약속을 맡은 사람들인데 그런 저들이 사명을 잃고 있었잖아요. 그래서 먼저 그 사명을 맡은 자들의 온전한 회복을 명하시는 거죠. 그래서 끝까지 하나님은 이 백성들과 신에서 맺은 언약을 신실하게 지켜가시는 그 모습을 볼 수 있는 거예요. 그래서 이 민족이 성공적으로 그래서 사명을 감당했던 또 그렇지 않았고 뭐 실패를 했던 분명한 거는 어쨌든 이 민족은 하나님과의 역사를 함께 걸어왔고 그래서 적어도 하나님과의 약속이 무엇인지를 잊을 수 없게 만드는 그런 민족인 거예요. 그들이 2000년 동안 없어지든 2000 후에 나타나든 또 영원히 나타나지 않던 분명한 건 이 민족은 하나님이 약속하셨던 그 약속을 이루는 역사의 동행자였다라는 거죠. 그래서 예수님께서는 먼저 이 백성들로 하여금 그 부르심의 자리에 서게 하기를 원하셨고 그래서 이들이 이 사명을 깨닫고 부름받은 자리에서 사명을 감당해 간다면 온 열방에 이 성경과 역사라는 열방의 제사장 역할을 넘어서 이제 참된 메시아가 우리를 위해 이 땅에 오신 것을 알리는 천국 백성의 일을 감당할 수 있었다라는 거죠. 하나님 나라를 이룰 수 있었던 거죠. 그래서 예수님의 승천의 자리에서는 이제 뭐 유대인의 개념 자체가 없어질 수밖에 없으니 제자들에게 그러니까 믿음을 가지고 끝까지 살아가는 사람들에게 복음 전파의 사명을 주시면서 또 이런 약속을 하시는데 마태복음 16장 17절을 보면 이렇게 말씀해요. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 라고 말씀하십니다. 그러니까 믿음을 가지고 순종하며 나아가 복음을 전하는 자들을 통해 믿음의 성도들을 통해 여기 이 구절을 참고하면 5가지 표적이 나타날 수 있다는 것이 예수님의 약속이었어요. 표적이 뭡니까? 그러니까 전하는 자들의 이 메시지가 하나님으로부터 왔다라는 것을 입증하는 초자연적인 현상이죠. 그러니까 믿는 자들에게 따르는 표적들은 초대교인들이 선포한 그 신앙의 확실성을 보증해 주는 거지 그들 중에 누가 이런 뭐 능력을 가졌다, 개인적인 능력이다 이걸 말하는 게 아닙니다. 그러니까 이런 표적을 드러내는 것을 목표로 사역을 하는 게 아니라 복음을 전하라 하신 그 명령에 따라 하나님의 진심을 전하고자 할 때 회개하고 돌이킬 때 이 메시지가 하나님께로부터 온 메시지다라는 걸 입증하는 열매로 나타나는 게 표적이라는 거죠. 그래서 복음 전파의 사명을 완성하는 데 있어서 순종하는 자들에게 하나님, 예수님께서 그들을 통해서 하나님의 보냄을 받은 자로서 나타날 그러니까 성령으로 말미암는 증거들을 약속하셨던 거예요.
한 개인의 능력이 아니라 순종하는 이들을 통해 성령께서 행하시는 능력을 분명하게 알리시는 거죠. 그래서 우리에게 필요한 건 순종이라는 거예요. 성도요, 전도자의 사명은 표적과 이적을 드러내는 게 아니라 예수님께서 전하게 하신 하나님 뜻을 온전하고 바르게 전하고 알리는 것, 그 뜻대로 순종하는 거다라는 사실 잊지 마십시오. 예수님은 치유 집회를 하러 다닌 게 아니에요. 복음을 전파하셨고, 근데 그 복음이 전파되는 과정 속에 그 열매로서 치유와 표적이 나타나는 거죠. 그래서 우리는 무엇보다 예배와 셀을 통해 다른 게 아니라 하나님의 말씀을 바르게 전하는 복음의 증인으로 서야 됩니다. 예배와 셀 가운데서 하나님의 진심을 전하는 이 사명에 최선을 다하는 것이 성도인 우리의 사명이고 순종할 바다라는 겁니다. 그래서 셀 모임과 예배 안에서 예수님처럼 한 영혼을 긍휼히 여기는 마음으로 하나님의 진심을 전하고 서로를 위해 기도하고 순종할 때 하나님은 분명히 우리의 공동체를 통해 하나님 나라가 임한 사실을 분명하게 증거해 주실 겁니다. 또 한 가지 이 제자를 파송하는 이 사건과 관련해서 우리가 생각해 볼 것은 예수님께서 제자를 보내시면서 너희가 이제 가면 내 이름으로 가니까 환영받고 영웅 대접 받을 거야. 그렇게 말씀하지 않았다라는 거죠. 10장 10절을 보면 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 지금 거기를 가는데 뭐 양 가운데로 막 양을 이리 가운데 보내는 것 같다. 그렇게 말씀하시네요. 그래서 너희가 좀 뱀같이 지혜롭고 비둘같이 순결해라. 그렇게 말씀하시는 거죠. 결국은 그 얘기는 너희가 말씀 바르게 전한다고 칭찬받는 게 아니라 잡히고 공에 넘겨주고 책짓을 당할 거다. 이런 식이 되는 거죠. 예수님은 그 제자들을 보내시면서 그런 말씀하시는 거예요. 양을 늑대굴에 보낸 것 같다고 하시면서 사람들이 너희를 환영할 게 아니고 잡아다가 때리고 재판 넘기고 예수님 때문에 임금들과 총독들에게 끌려갈 거다. 그렇게 말씀하시죠. 그러니까 예수님이 오심으로 하나님이 직접 통치하시는 나라가 지금 임했는데 예수님의 이름으로 가니까 세상의 왕들과 관료들과 군중들이 급신거리면서 무릎을 꿇는 게 아니라 오히려 잡아다가 때리고 죽이고 끌고 다니더라는 거죠. 그러니까 하나님 나라는 어떤 나라인지 우리가 좀 잘 생각해 볼 수 있어야 돼요. 여기서 우리가 예수를 믿는 믿음에 대해 다시 점검할 필요가 있습니다. 예수님 말씀대로라면 예수 믿으면 복 받는다. 예수 믿으면 안 되던 일이 다 풀리고 사업이 나아지고 기적이 일어나더라. 이게 아니라 하나님이 있다면서 무슨 세상이 꼬라지냐라는 식의 조롱받고 핍박받을 수 있는 그런 현실이라는 거죠. 여러분 교회를 다니면서 무엇을 기대하고 계십니까? 여러분의 기대가 오늘 예수님께서 우리에게 말씀하신 것과 같이 이 성경을 근거로 바르게 생각하고 있는 건지 아니면 그냥 내가 기대하고 내가 꿈꾸고 내가 바라는 대로 이루어질 것이라 그러니까 긍정임을 믿고 그렇게 이제 기대하고 있는지 여러분 잘 생각해 봐야 돼요. 우리가 하나님의 말씀대로 살 때 항상 죽음과 핍박과 위험이 오는 건 아닙니다. 그러나 성경을 근거로 볼 때 분명히 핍박과 위협이 더 많다는 사실은 분명하다는 거죠. 더불어 그래서 우리가 이것 때문에 또 잊지 말아야 되는 건 뭐냐면 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못한 자를 두려워하지 않는 거예요. 예, 이거예요. 우리 영원한 생명에 대한 이 안목이 있어야 된다는 거죠. 일단 우리가 예수를 믿을 때 세상은 믿는 자들을 협박하고 죽이고 짓밟으려는 그런 상황이 될 수 있다라는 것이고 그 성도의 삶은 그래서 세상과 반대로 가기 때문에 힘겨운 길이고 그래서 좁아 보이고 험난해 보이고 핍박이 오고 그래서 겉보기에 불편할 것이다 라고 말씀을 하죠. 하지만 이 길의 끝은 뭐라고 그러는 거예요? 생명의 길이다. 천국에 다 있다라는 이 길이 생명의 길이라는 거예요. 그러니까 성경은 성도가 걷는 말씀의 길의 끝은 분명 천국, 영원한 영생의 길, 하나님을 만나는 길이다라고 말하죠. 그래서 우리는 그동안 단지 예수 믿으면 복받고 잘되고 안전하다고 들어왔는데 그 안전과 축복이 성경에서 그것도 예수님께서 직접 말씀해 주시는 것과는 다르게 과장되거나 축소되어 알고 있는 거예요. 이 세상이 살아가는 길은 겉으로 화려해 보이지만 승승장구하는 것처럼 보이지만 성경대로 하면 그 길의 끝은 지옥이라는 거죠. 아무리 그 과정이 좋아 보이고 풍성해 보이고 화려해 보여도 그 길의 끝은 지옥이다라고 성경은 말씀합니다. 그 이단이 위험한 게 그 이단이라는 말을 잘 붙였죠. 이단이 뭡니까? 끝이 다르다 그 말. 다를 이 끝단, 이단. 끝이 다르게 게 이단인 거예요. 그러니까 지금 당장 보이는 현실은 좋아 보이고 그럴듯해 보이고 진짜처럼 보이지만 그 끝이 다르기 때문에 결국 그 길의 끝은 지옥이더라라는 거죠. 이단이 그래서 무서운 거예요.
그래서 성도는 어떤 존재냐? 끝을 보고 오늘을 걷는 사람들. Begin with the end in mind. 이 사실 잊지 말아야 돼요. 내가 최종적으로 가야 할 목적지를 알고 오늘을 살아가는 존재가 그 성도이기 때문에 성도들은 현재 내 눈에 보이는 것에 유혹되지 않아요. 내가 갈 길이 어딨냐가 중요하지 얼만큼 화려하냐가 중요하지 않다고요. 그러니까 흔들릴 수는 있지만 다른 길이 아닌 고난과 핍박이 있어도 천국을 향해 연결된 그 생명의 길을 떠나지 않고 걸어가는 존재가 바로 진정한 성도라는 겁니다. 여러분 성경을 그래서 바르게 알아야 됩니다. 예수를 믿고 복음을 전해도 협박과 두려움과 고통과 병이 있을 수 있어요. 예수를 바르게 믿어도 우리가 천국에 가기 전까지는 이 자연 법칙 속에서 하나님이 창조한 창조의 세계 속에서 주님과 함께 동행하는 거지 우리의 기도와 열심으로 하나님을 마음대로 조정하는 어떤 초능력의 법칙을 가지고 사는 게 아니에요. 초월적 존재로 사는 게 아니라고요. 우리가 예수를 믿을 때 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻지만 만물을 마음대로 하는 능력을 얻은 건 아닙니다. 작고 여린 여자라고 해도요. 경찰복을 입을 때 국가의 권세가 생기기 때문에 50톤짜리 트럭도 손을 들어서 세울 수 있어요. 근데 그 권세를 무시하고 달려드는 트럭과 부딪히면 어떻게 됩니까? 그 트럭을 이길 능력은 없는 거예요. 그래서 우리는 몸은 죽여도 영혼을 죽이지 못하는 이 세상을 두려워하지 말고 하나님의 변함없는 사랑을 믿음으로 살아가면 하나님께서 우리를 통해 놀라운 능력을 베푸셔서 우리가 이해할 수 없을 수도 있지만 우리를 통한 최고의 것 하나님 나라를 이루어 가신다라는 거죠. 우리의 믿음의 삶이 어쩌면 세상이 볼 때 예수님처럼 어이없어 보이는 허무해 보이는 십자가 죽음으로 끝날 수도 있지만 하나님은 그 죽음을 통해서라도 어떻게 하는 거예요? 놀라운 생명의 열매 하나님 나라를 이루어 가시는 거예요. 예수님과 그 사도들의 죽음, 순교했던 바울, 그러니까 그런 순교자들의 그런 이 열매를 보면 얼마나 많은 풍성한 열매가 이루어지는 걸 우리가 볼 수 있습니까? 그러니까 오늘날처럼 욕심 많은 세상, 죄가 너무나도 평범한 세상에서 예수님의 말씀이라는 것, 정말 진리의 성령의 말씀은 결코 달콤하지 않고 쓰죠. 그래서 예수님 말씀대로 하나님 백성답게 살고자 할 때 위협하는 살기등등한 마귀의 세력들을 반대 세력들을 만나게 돼요. 그 예수님께서 그러시잖아요. 내가 화평을 주러 온 거야 아니요. 검을 주러 왔다. 그렇게 말씀하시죠. 그래서 남편과 아내가 또 부모와 자식이 며느리와 시어머니가 그러니까 참 진리대로 살아감에 있어서 서로 다툴 수밖에 없다. 이건 하나 될 수 없는 길이다라는 걸 말하죠. 그러면서 예수님은 우리가 설 곳은 진리의 길이다라고 분명하게 말씀하십니다. 그러니까 예수님이 오심으로 분명한 것은 이제 하나님께서 다스리는 나라가 임했다라는 거예요. 그 나라 안에는 뭐가 있어요? 백성이 있어야죠. 그럼 하나님 나라 백성이 누굽니까? 바로 예수님께서 그 하나님의 가슴을 품고 이 땅에 오셨던 구원자요, 하나님과의 관계를 회복하신 유일한 길과 진리, 생명 되심을 믿는 그 사람들, 성도들인 거예요. 그런 사람들을 어떻게 알 수 있습니까? 그럼 저들이 사는 곳이 어느 곳이든 그들이 살아가는 방법은 하나님 말씀대로, 하나님 뜻대로 사는 거예요. 하나님 말씀의 가치대로 살아가는 사람들이라는 거죠. 그래서 한 나라의 통치권은 그 나라의 영토에 국한되는 게 아니라 이 스파이들처럼 비록 적국에 숨어서라도 자기가 한 나라의 통치 기준, 그 나라의 통치 기준을 따라 그 목적을 향해 살아가는 이런 것과 같은 거예요. 그래서 하나님 나라의 통치권은 바로 이런 원리와 같이 하나님의 통치를 믿고 그 말씀대로 말씀을 따라 살아가는 그런 사람들에게 미치는 거예요. 하나님 나라가 거기에 있는 거예요. 그래서 여러분과 우리의 교회는 하나님의 말씀대로 살아가는 하나님 말씀의 가치를 따라 살아가는 바로 그곳이 하나님의 나라가 되는 거죠. 지금 우리가 사는 이 땅에 대해 성경은 여러 구절에서 어쨌든 잠시 잠깐이다. 장막 같다. 캠핑이다. 그래서 성도의 삶은 마치 나그네 같아. 여행자야. 이렇게 말씀하죠. 그러니까 우리가 이 세상에 사는 것은 영원한 하나님 나라에 실제적으로 살기 전에 거쳐가는 그런, 그러니까 어떻게 보면 제대로 보면 시작의 잠깐이라는 거, 시작의 잠깐 순간이라는 거. 이 땅의 모든 생명의 시작은 어머니 뱃속에서부터 태를 열고 나오면서 시작되지만 그렇게 하나님이 시작하게 하셨지만 그 태어난 모든 생명은요 영원한 이 불멸의 존재로 살아간다라는 거. 그게 성경의 말씀이에요. 그게 뭐 영원한 천국에서 살든 영원한 지옥에서 살든 영원 불멸의 존재는 맞아요. 이 땅에서 시작한 모든 사람들은 반드시 영원한 삶의 세계로 가게 돼 있어요. 단지 이 땅에서의 시작은 잠시 잠깐이라는 거죠.
그 이후에 영원한 세계가 있다라는 겁니다. 여러분 이 사실을 잊지 마십시오. 그러니까 이런 영생에 대한 이 바른 가치관이 심어지지 않으면 이 세상을 어떻게 돼야겠어요? 마지막처럼 돼야겠죠. 잠깐이 이제 시작에 불과한 건데 우리는 이 서론에 불과한데 이거 완전히 결론처럼 돼야 할 거 아닙니까? 그러니까 노세 젊어서 노세 욜로 인생 살아가자 이래가면서 육체의 욕심을 따라 마음대로 살아가는 겁니다. 이 세상은 결코 마지막이 아니라 잠깐일 뿐이고 우리는 영원한 천국에서 살아갈 존재다라는 거 잊지 마십시오. 기억할 것은 예수님이 오심으로 하나님이 통치하시는 나라는 이미 시작됐다라는 겁니다. 그래서 하나님의 나라는 나중에 죽어서 가는 데가 아니고요. 이미 우리는 예수님으로 말미암아 구원된 백성이 됐을 때 하나님 나라에 속한 자로서 예수님이 통치하시는 나라, 말씀이 기준이 되어 주도하는 그 하나님 나라를 살아가기 시작한 거예요. 그래서 우리의 몸은 비록 이 땅에서 지금은 살지만 세상의 법칙이 아니라 하나님 나라의 법칙, 하나님의 통치를 따라 살아가는 영원한 하나님 나라 백성 되었다라는 걸 잊지 마셔야 돼요. 비록 이 세상은 천국이 아니기 때문에 사람들이 각기 자기 생각에 옳은 대로 살아가면서 자신들의 생각이 옳다 주장하고 우리도 이해할 수 없는 일들이 그래서 많이 발생하지만 하나님의 통치 아래 살아가는 진정한 하나님의 백성들은 그런 세상임에도 불구하고 하나님의 공의로운 통치하심을 믿고 그래서 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 그런 사람들 그 세상을 두려워하지 말고 하나님의 약속과 규례를 따라 하나님의 사랑의 법을 따라 살아가야 되는 거예요. 이 땅에 하나님 나라를 이루며 살아가야 되는 거예요. 이미 우리의 영원한 삶이 시작됐다라는 거 여러분 믿고 살아가는 거 이게 참된 성도의 믿음의 삶이다라는 거 잊지 마십시오. 제자들을 파송하시며 예수님께서 제자들에게 하신 말씀들을 잘 기억하면서 우리가 이 땅에서 하나님이 통치하시는 나라에 속한 하나님 백성으로 어떤 일을 하며 살아갈지 잘 기억할 수 있기를 바랍니다. 우리가 순종하고 있는 교회 안에서의 사역의 현장, 셀의 현장 속에서 이런 하나님의 뜻을 잘 적용하며 살아가도록 하십시다. 제자들이 그런 예수님의 말씀을 듣고 나아가 사람들의 반응을 쫓아가는 게 아니라 회개하라고 외쳤고 예수님께서 말하라, 보여주라 하시고 하라 하신 것을 그대로 순종하는 삶을 사는데 그때 놀라운 일들이 일어났던 것을 분명하게 전하고 있습니다. 우리의 섬김의 현장에서도 그래서 사람의 눈치 보지 말고 예수님께서 명하신 대로 정말 그 말씀대로 순종하는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 그때 성령 하나님께서 각 사람에게 직접 도전해 주실 것이고 우리를 통해 거룩한 하나님의 나라를 이루고 우리를 거룩한 백성답게 주님의 나라로 이끌어 가실 것 소망하시기 바랍니다. 자, 오늘은 여기 예수님의 제자 파송 사건까지 우리가 살피고요. 계속해서 다음 주에 예수님의 행적 살펴가도록 하겠습니다. 자, 우리 들은 말씀을 가지고 잠시 묵상하며 기도하십시다. 잠시 묵상하겠습니다. 네, 우리가 계속해서 예수님의 행적을 살폈는데요. 여러분, 우리는 예수님이 이 땅에서 하신 일을 하는 존재가 아닙니다. 우리는 예수님이 아니에요. 우리는 예수님께서 하게 하신 일을 해야 되는 존재들입니다. 그래서 이번 사복음서를 살펴보는 과정을 통해서 예수님께서 공생애를 통해 어떤 일을 하셨는지 무엇을 명하셨는지 우리가 잘 파악하기를 바랍니다. 그리고 예수님께서 제자들에게 하게 하라고 하셨던 일이 뭐고 그래서 지금 교회와 성도로서 살아가는 우리는 과연 무엇을 해야 되는지 우리가 좀 제대로 파악하는 시간이 될 수 있기를 바랍니다. 예수님은 짧은 공생애 기간 동안 참 성실하셨죠. 사명의 길을 가는 길에 너무 고뇌서 막 풍랑이 일어나는 뱃속에서도 주무시는데 깨이지 못할 정도로 그런 정도의 사역을 행하셨습니다. 근데 우리 어떻게 살고 있습니까? 항상 내가 원하는 것을 하고 싶고 이루고 싶은 욕망 속에서 예수님의 말씀을 통해 하나님의 진심은 보이지 않고 제자들처럼 예수님의 힘을 이용해서 내가 원하는 것을 거머쥐고 싶은 사심 속에 살고 있지는 않은가 좀 되돌아보세요. 욕심에 사로잡히면 하나님의 음성이 들리지 않아요. 예수님도 이용해 먹을 도구로밖에 보이지 않습니다. 우리의 욕심을 버리고 예수님께서 제자들을 파송하실 때 말씀하신 것처럼 우리의 정체성을 바르게 파악해서 이 세상을 살아가는 동안 예수님이 우리에게 주신 그 약속들을 이루며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 이 땅의 화려함에 유혹되어 살아가는 게 아니고 저 천국 소망과 약속을 기억하며 하나님 나라 백성답게 살아가는 우리가 되시기 바랍니다. 그런 결단을 가지길 바랍니다. 돈 벌어 남도 없고 그래서 배워서 또 남 주고 또 사람을 세우고 생명을 살리는 그래서 우리 현장 속에 그런 삶들이 우리를 통해 이루어지기를 바랍니다.
그래서 오늘 예수님의 이런 그 역사를 생각해 보시면서 함께 기도하기 원하는 것은, 첫째, 하나님 정말 돈 벌어 남 주고 배워서 남 주는 인생 살기 원합니다. 생명을 살리고 하나님 나라 백성들을 세우는 그런 삶에 힘쓰는 내가 되길 결단합니다. 기도하시고, 두 번째, 하나님 예수님 이용해서 성공하고자 하는 인생이 아니라 하나님의 진심을 알아서 하나님의 사랑을 누리고 하나님 나라를 이루어가는 내가 되길 원합니다. 기도하시고요. 마지막 세 번째, 하나님 나의 욕심과 욕망에 사로잡힌 나를 용서하여 주옵소서. 나의 모든 욕심을 내려놓습니다. 주님, 내 손 잡아주셔서 욕망의 길이 아니라 사명의 길에 서게 하여 주옵소서. 예수님처럼 하나님 가슴 품고 나에게 주신 이 시간 동안 성실히 살아가는 내가 될 것을 결단합니다. 다 같이 얘기하고 기도하겠습니다. 기도하십시오. 사랑의 하나님, 오늘도 우리가 예수님의 일생을 살펴보면서 참 하나님 대신 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하셨던 그 일들 속에 정말 우리를 향한 하나님의 그 사랑을 우리가 만납니다. 하나님, 그런 하나님의 놀라운 사랑이 우리 가운데 이렇게 있어서 우리가 이렇게 살 수 있는데, 나는 여전히 나의 욕심과 욕망에 사로잡혀 살아왔고, 그래서 하나님 이 나의 만족과 유익만을 찾아왔던 것 하나님 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 주님, 내 손 잡아주셔서 이제 욕망의 길이 아니라 부르신 사명의 길을 걷는 내가 되길 원합니다. 그래서 돈 벌어 남 주고 배워서 남 주는 인생 살게 하시고 생명을 살리고 하나님 나라 백성들을 세우는 그런 일에 힘쓰는 내가 되기 원합니다. 예수님 이용해서 성공하고자 하는 그런 인생이 아니라 하나님의 진심을 알아 이 땅 가운데 하나님 나라를 이루는 그런 내가 되기를 결단합니다. 그 길로 이끌어주시고 함께 하시고 그 하나님 나라를 함께 이루시는 우리 예수님 감사드리고 찬양하며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you. 10월 27일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2024년 셀위크 39번째 주간입니다. 우리는 셀 모임을 통해 생명 낳는 생명을 세우는 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 이것을 위해 우리가 구원받았고 우리가 이곳에 한 교회로 모여 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 것입니다. 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 셀에 속하여 말씀의 기초를 확실하게 쌓으며 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명인 것을 잊지 말고 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 10월 넷째 주입니다. 매월 네 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 교회에 속한 모든 성도를 주님이 주신 이 교회의 사명에 합당한 사역자, 동역자로 세워가는 것입니다. 각자의 달란트에 맞는 자발적 헌신으로 성도로서 신나게 사명을 감당하는 사역의 현장을 만들어 가십시다. 성도는 교회의 구경꾼이 아니라 교회에 속한 성도로서 우리가 각자 감당해야 할 책임에 헌신하는 것이 하나님 나라를 세워가는 성도로서의 사명임을 잊지 말고 함께 하나 되십시다. 하나님께서 부르신 순종의 길로 나아가는 지체들을 축복합니다. 한소영 자매님의 후원으로 김민주 자매님께서
3권까지 1대1 과정을 잘 맞춰주셨습니다. 수고하셨습니다. 두 분 모두 감사합니다. 곳곳에서 생명을 낳는 생명을 세우는 귀한 헌신에 감사드리고 함께 부르심 따라 나아가는 지체들을 축복합니다. 부르신 사명 따라 힘차게 나아가십시다. 2024년 10월 전체 동역자 리더십 모임이 있습니다. 오늘 저녁 8시 30분 전체 동역자 리더십 모임이 줌 미팅으로 진행됩니다. 사역의 현장을 달려가는 우리들이 함께 모여 우리가 감당하는 현재의 사역 현장을 말씀의 기준을 따라 파악하고 서로 대화와 나눔을 통해 우리가 나아가는 방향과 방법들을 점검하고 새 달을 맞이하며 함께 약속하고 나아갈 사역들을 나누는 시간들입니다. 모두 잊지 마시고 모임에 참석해 주시기 바라고 혹시나 부득이한 사정으로 참여하지 못할 경우 반드시 목사님께 연락을 주셔서 그런 상황들을 파악하실 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다. 매월 첫 번째 주 금요일 모이는 줌 기도회 모임이 있습니다. 11월 1일 금요일 저녁 9시에 모입니다. 준비된 기도 가이드를 따라 각자의 공간에서 온라인을 통해 함께 모여 기도하는 기도 골방 모임입니다. 새로운 한 달을 시작하며 어떤 일이든 행하기 전에 먼저 하나님 앞에 함께 모여 함께 기도하며 함께 서로를 위해 사명을 위해 기도로 나아가 다니엘과 같이 거룩하게 살 것을 결단하는 시간으로 만들어 가십시다. 접속 기도 모임 아이디 852-785-3648 패스워드 MCC로 들어오시거나 셀 리더들이 연결해주는 카톡을 통해 접속 라인을 따라 들어오시면 됩니다. 저희 교회를 새로 방문해주신 지체들을 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배에 그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로봇 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 예배 후 교제는 스캇 교회의 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후 5시까지 퇴실합니다. 이어지는 교제는 멜번시티 곳곳에서 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 계속해서 스캇처치 예배당에서 예배 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번시티 CBD 안에 있는 스캇처치 본당에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 10월 27일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀 계속해서 우리 함께 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2024년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 이제 각자 보냄을 받은 삶의 더 곳곳으로 나아가서 이 세상의 풍요와
화려함 속에 휘둘리는 자들이 아니라 부르신 사명 따라 그 어둠을 거룩한 빛으로 비추고 썩지 않는 소금으로 승리하는 한 주 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 변함없으신 하나님의 마음을 가지고 완전한 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님께서 자신의 생각과 주관이 아니라 변함없는 하나님의 뜻을 따라 행하심을 보며 성도의 삶이 각자 생각에 옳은 대로 살거나 다른 교회나 교인들과 비슷하게 살아가는 게 아니라 오직 우리 하나님께서 말씀하신 그 뜻대로 살아가는 존재임을 깨달아 그 부르심 따라 오직 한 길 갈 것을 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀에 한 명을 걸